भाग बड़ो तो राम जप राम, तेरा बखत बड़ा कुछ दे। अरे भाग बड़ो तो राम जप राम, तेरा बखत बड़ा कछु दे। ए अकल बड़ी उपकार कर, आदेह धर्या फळे। साहेब के घर की करी, अरे साहेब के घर की करी, मैंने खूब करके तपास। मैंने खूब करके तपास, अज्ञानी से दूर है ज्ञानी जन के पास। अज्ञानी से दूर है ज्ञानी जन के पास। शंकर सुख कर शांति कर शिव जी, अरे शंकर सुख कर शांति कर, दुख हर दीन दयाल, दुख हर दीन दुख हर दीन दयाल। हे हर दुख हर जो हवे, मारी जटने जो संभाल, कैलाश के निवासी। नमु बार बार हूँ, नमु बार बार हूँ, आयो शरण तुम्हारे शंभो तार तार दो। नमु बार बार नमु बार बार नमु बार बार आयो शरण तुम्हारे शंभो तार तार। हे भोला तार तार, शिव जी तार 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 तार। क्या नहीं दिया तूने, हम क्या प्रमाण दे। बसे गए त्रिलोक शंभु तेरे नाम से। क्या 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 नहीं दिया तूने, हम क्या प्रमाण दे। बसे गए
कितना उदार तू आयो शरण तुम्हारे शंभो तार तार तू जहर पिया जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू आयो शरण तुम्हारे शंभु तार तार हे भोला तार तार शिव जी तार 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 आए हो ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण भक्तों को कभी शिव जी निराश ना किया मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया भक्तों वरदान दे दिया बड़ा है तेरा दायरा बड़ो दातार तू आयो शरण तुम्हारे भोले तार तार कैलाश के निवासी नमो बार बार आयो शरण तुम्हारे भोले तार तार आयो शरण तुम्हारे शंभो तार तार हे भोला तार तार शिव जी तार तार बखान का करूं मैं राखों के ढेर का चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का बखान क्या
बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, कपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। है गंगधार है गंगधार, है गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार, हे ओमकार, हे ओमकार। शिव जी गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, आयो शरण तुम्हारे शंभुदार तार तू, आयो शरण तुम्हारे भोले तार तार तू, भोले तार तार। तेरी दया से ये तनु तनु कहे दाद एक बार कहे कहे दाद एक बार मुझको निहार, मुझको निहार तू, आयो शरण तुम्हारे भोले तार तार तू, आयो शरण तुम्हारे भोले तार तार, हे भोले तार तार, हे भोले। सब बंद को आका नाम फकीर, सबको खा गई, फिकर है सबको पीर, है फिकर की जो कोई भागी करे, फिकर की जो कोई बात करे,
फिकर की जो कोई फाकी करे, बोली खावी नहीं, फिकर सबको खा गई, फिकर सबका पीर, फिकर की फाकी करे वाका नाम फकीर। એટલા માટે આનંદ સંત ફકીર કરે, આનંદ સંત ફકીર કરે, આનંદ સંત ફકીર કરે, સુખ દુઃખ में समता साध रहे, सुख दुख में समता साध रहे, खोप नहीं जागीर में दो, आनंद संत फकीर करे, खोप नहीं जागीर, आनंद संत फकीर करे। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। हर रंग में सेवक रूप रहे, अमृत जल का झूठ रहे, हर रंग में रंग में सेवक रूप रहे, अमृत जल का झूठ रहे, सत्कर्म करे और चूप रहे, मेरे राम। सत्कर्म करे और चूप रहे, भले छाम ले या धूप रहे, षड्रिपु को बस के रंग में रमे, ए षड्रिपु को बस के रंग में रमे, रे सदा सुरवीर मेरो, आनंद संत फकीर करे, आनंद साधु फकीर करे, हर रंग में सेवक रूप रहे, સત્કર્મ કરે અને ચૂપ રહે, જાહેરાત દે નહીં। આ ભજન બહુ સમજવા જેવું છે મારા બાપ। આનંદ નાહી स्वामी से सेवक बड़ो जो निज धर्म समान, हर रंग में सेवक रूप रहे। મને એક ભાઈ ખૂબ સુંદર મજાની યાદી દેવડાવ્યું છે, આપણે ધીરે ધીરે કાંતતા જાય છે, એમ કંતાતું જાય ભાઈ, કે આજે શનિવાર છે, હનુમાન દાદાને યાદ કરવો છે। हनुमान जी महाराज, स्वामी से सेवक बड़ो जो निज धर्म समान, राम काज बांधव ऊपरे कूद गयो हनुमान, हरिये कंठ मारे हार पहनाव्या, मोती मोटा लंका रण मैदान में विजय
વિજય પ્રાપ્ત કર્યા પછી પરમાત્મા આખી વાનર સેના સહિત અયોધ્યામાં આવે. જે વાનરોએ યુદ્ધમાં મદદ કરી એ બધાને ભેટ સોગંદ આપીને રવાના કરે. આ કવિ કાગબાબુની રચના મને ખૂબ ગમે છે. હનુમાનજી મહારાજને સાચા સ્ફટિકની માળા આપી અને સ્ફટિકની માળા હનુમાનજી જોતા જાય, આમ ચારેકોર ફેરવે અને કાંઈ ન દેખાય એટલે દાંતેથી તોડીને નાખી દે. એટલે રામની સભામાં પણ એવા હતા, એમણે કીધું આખરે તો વાનર ને. ત્યારે એવા માણસો હતા. અને મેણું માથાનો ઘા મરીએ પણ મેલીએ નહીં. હનુમાનજી મહારાજ કે મને વાનર કીધો એનો મને વાંધો નથી, પણ હું માળા શું કામ તોડું એ તો પૂછો. કે હનુમાનજી આવી સ્ફટિકની માળા તમને અર્પણ કરી પરમાત્મા રામચંદ્ર ભગવાને. હનુમાનજી મહારાજ કે જગતની તમામ વસ્તુ મારા માટે નકામી છે જેમાં મારો રામ નથી. તો કે તો તમારામાં હશે ને. એવું કહેવા વાળા ત્યારે હતા, અત્યારે છે એવું નહીં, ત્યારે હતા ભાઈ. કારણ કે અયોધ્યામાં આવા માણસને કે ધોબીને કોઈ સુધારી શક્યું નથી ને લંકામાં વિભીષણ જેવા સજ્જન માણસને કોઈ બગાડી શક્યું નથી સાહેબ. કે તમારામાં હશે ને. અને પરમાત્માએ છાતી ફાડવી પડી. આ સમાજ છે. હરિએ કંઠ મારે હાર પે ના ગાયેલા મોતીડા મોઢામાં નાખે મોતી મોઢામાં મોતીડા કરડી એ માળાયું ફેંકી એના ત્રાગડા તોડી નાખ્યા જગતમાં એક જ ગલ મારા રામ ને રૂણી રાજા, રામ ને રૂણી રાજા. જય હનુમાન, જય હનુમાન, જય હનુમાન. ગોવિંદભાઈ પાલિયા નામના ચારણ કવિનો દુહો છે, બહુ અદભુત દુહો છે. અત્યાર સુધી હજારો નહીં લાખો ભક્તોના કામ પરમાત્માએ કર્યા છે. એ સનાતન સત્ય વાત છે. ભગતા દુઃખ પ્રભુ બંજે એસી બાતા અનેક. ભગતા દુઃખ પ્રભુ બંજે એસી બાતા અનેક. આ તો દાસ ભંજે દુઃખ દેવરો વો તો અંજની જાયો એક. અંજની નો જાયો રામ ને રૂણી રાખ્યા, રામ ને રૂણી કરી કદીએ રે ઉઘરાણી એને
વર્તમાન સમયમાં આપણે કોઈને 5-50,000 રૂપિયા દીધા હોય તો આખા ગામને કઈ ભાઈ મોટો થઈ ગયો ને 50,000 આપણે દીધા હતા હો ભાઈ. એવા તો બહુ મળશે તમને. એલા એનો સમય ખરાબ હતો, તમારો જાણીતો છે કે અજાણ્યાને તો તમે 50 રૂપિયા દે એવા છો નહીં. ન કરી કદી એવું ગરાણી એને હામા ચોપડા ન રાખ્યા. કરી નહીં કદી રે ઉઘરાણી હામા ચોપડા ન રાખ્યા. હામા ચોપડા રાજસભામાં એ ભણતા ભાયા પછી તુળું માધામાં નાખ્યા જગતમાં એક જ જલનો રે 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 રામને રૂડી આનંદ સંત ફકીર રે. જગતારણ કારણ દેહ ધરે સત સેવા કરે જગતા હરે. જગતારણ કારણ દેહ ધરે સત સેવા કરે જગતા અને जिज्ञासु के घट में ज्ञान भरे. जिज्ञासु के घट में ज्ञान भरे. सतवाणी सदा मुख से उजरे. बने जग में विचरे. निष्प्रूही बने जग में विचरे. रे अलमस्त फकीरी मेरो आनंद साधु. આ ભજનો આપણને સમજાવવા માટે સંતોએ લખ્યા છે એવું નહીં, સંતોને સમજાવવા માટે પણ લખ્યા છે. આમાં એક કડી બહુ સારી છે. જગ તારણ કારણ દેહ ધરે સત સેવા કરે જગ તાપ કે પાપ હરે. જિજ્ઞાસુ કે ઘટ में જ્ઞાન ભરે. કોક આવીને કે બાપજી સત્સંગ કરાવો તો જ, ધરાહાર નહીં, કોઈ જિજ્ઞાસા કરે. જિજ્ઞાસુ કે ઘટ में જ્ઞાન ભરે. जिज्ञासु के घट में ज्ञान भरे. निष्प्रूही बने जग में विचरे. रे अलमस्त फकीरी में आनंद साधु फकीर करे.
जगत में आए कहे सतमार्ग को दिखलाई कहे सद्बोध जगत में आए कहे सतमार्ग को दिखलाई कहे गुरु ज्ञान से पद ये गाय कहे गुरु मेरे नाम सतार साध समझाई कहे मर जीवा बने ये तो मौज करे मर जीवा बने પછી મોજ કરે રે વે અલમસ્ત ફકીરી વે या तो कंथारण में जाल के कंथारण में जाय के अनभागी नो आयो जो से પછી તારી બાહ લગ રહી સા એ પછી તો તું રે ભાને ઉભે એવો સમાજ બેઠો છે મેં અગાઉના રાઉન્ડમાં થોડી ઝલક કરી હતી મેં કીધું આવું બધું ગાઈશ લડ્યા લડ્યા કાય કારણિયા રાજપૂત એ લડ્યા લડ્યા કાય કારણિયા ઘોડલા રે એ આવે રાણા સે ભરા રે વારી
બે ચાર મિત્રો મને હમણાં મળ્યા આર્મીમાં. માણસ કેટલી સેવા કરે એ મહત્વની નથી, ક્યાં સેવા કરે એ મહત્વની છે સાહેબ. હું ને તમે સુરક્ષાથી જે આનંદ કરી છે, જે મોજ કરી છે, નકર પોતાના પૈસા હોય, પોતાનું ઘર હોય, પોતાનો પરિવાર હોય તો દુશ્મન બહાર બેઠા હોય તો કાંઈ થાય નહીં ભાઈ. હા, અમારા ગીરનો માલધારી ચારણ રાજો ચારણ લખે કે કેટલું જીવ્યા એ મહત્વનું નથી, કેવું જીવ્યા છે. બહુ સુંદર શબ્દો સાંભળજો. હે પાઘડી વાળા, હે વાલા પાઘડી વાળા, ભલે પાઘડી જીવ્યા, પાઘડી અમાર નામ મર જીવા, મર જીવા પાઘડી વાળા રે. એ પાઘડી વાળા પાઘડી જીવ્યા, જેના આ ઘડી અમર નામ. દેશ માટે જીવ્યા, સમાજ માટે જીવ્યા, ગાયું ને ગૌત્રી માટે જીવ્યા, ઈ અમર છે. બાકી મરી ગયા તો હજારો અત્યાર સુધી મરી ગયા યાર. એના યાગડી અમાર નામ મર જીવા, મર જીવા પાઘડી વાળા રે. વાર છે, કારણ કે આ સાયકલ હું ફેરવતો હતો, હેન્ડલ ને પેન્ડલ બે મારા હાથમાં હું. પાક ભગવી રે, ભગવી રે, પાક ભગવી રે. આખા હિંદ નો દીવો નામ વિવેકાનંદ મર જીવા, મર જીવા પાઘડી વાળા રે. મારા હિંદ નો દીવો નામ વિવેકાનંદ મર જીવા, મર જીવા પાઘડી વાળા રે. ભૂંગીઓ વાગતો ત્યારે રાજપૂતો યુદ્ધમાં લડી શકતા હો ભાઈ. અમને ઘણા હવે નથી કરતા, નકર 5-10 વર્ષ પહેલા સવાલ કરતા અને કહેતા કે તમે ગઢવીઓ હોય, તમે કવિરાજ દુહાન છંદ ગાઈને મરવી નાખ્યા. મેં કહ્યું મરવાના તો હતા જ અમથા ભાઈ. હા, કારણ કે જન્મવાનું ઠેકાણું માત્ર માં છે, મરવાના 1000 ઠેકાણા. મેં એ મિત્રોને કીધું કે ચારણના કહેવાથી જે મર્યા છે ને એ જગતના ચોકમાં આજે જીવતા છે. ચારણોએ રાજપૂતોને જીવતા તો શીખવાડ્યું, પણ મરતા શીખવાડ્યું કે આમ મરાય યાર. હા, અને આવો ઢોલ વાગતો હોય,
ગાય વારીને આવી ગયો. માતાજીને કીધું કે હે માં, બધી ગાય આવી ગઈ. તકે ખડ ખાડું આયુ ખાખરે ધણ આયુ ધણ હેર, જેના દૂધડીએ દીવા કરું મારી વિગળ નો આવી વાસરા. પાછો ગયો યુદ્ધમાં, અને યુદ્ધમાં કાયમ આવ્યો ત્યારે દેવલ માએ છેલ્લે કીધું છે વચરાજને છૂટ આપી. તમે કહો ને ઘણા મિત્રો કે મરવી નાખ્યા. ચારણની જોગમાં એ દેવલ માએ કીધું કે વાછરા, જીવતું થાવું છે કે અમર થાવું છે? હા, હું ચારણની જોગમાં છું. લોબડીનો હાથ ઉતારું એટલે હમણાં જીવતું કરું તને, આ ઘડી જીવતો કરું તને. કે ના માં, જીવતો નથી થાવું, મારે અમર થાવું છે. પાધરમાય ઢોલની પાછળ સાંભળો બેનું માત સમજાવે રે. એ પુજાણે દીવા વીરો મારો વાંચલો એ વાસરા. ચિત્રભાઈ પરમારે ખૂબ સુંદર રાહડો ગાયો, પણ મારે મૂળ વાત સમજાવી ત્યાં. આ હળાહળ કળિયુગમાં કોકદી જાજો છત્રાવા દુલાતા નહીં પેટમાં જાજો. ગમે એવો દુનિયાનો ઝેરીમાં ઝેરી સર્પ કઈડી જાય, છત્રાવાના પાદરમાં વાસણા દાદાના શરણે લઈ જાય. કોઈની તાકાત નથી જમરાજાની કે મારી શકે. છત્રાવાના સીમાડામાં આવી જાય. ગામનો ચારણિયા ગામનો ચારણ રે, ગુડલા તો લગાઈ છે રાજપૂતીનો તે ધર્મ દીપ આવ્યો, વીખનો વારણ શ્યામ છતરાવે રે. એ રાજપૂતનો ધર્મ દીપાવ્યો, વીખનો વારણ. ગમે એવું જગતનો વીખ ચડ્યું હોય એ છત્રાવાના પાધરમાં આવે એટલે ઉતરી જાય. તે રાજપૂતીનો ધર્મ દીપાવ્યો, રાજપૂતીનો ધર્મ દીપાવ્યો, વીખનો વારણ શ્યામ છતરાવે રે. શિવોજી ને પાક મરાઠી, એનું નામ શિવાજી, એ શિવાજી ને નીંદ નું લાવે, માતાજી દબાઈ બોલાવે. મરાઠી પાક મરાઠી, એનું નામ
तो सुनत कौन सबकी, अरे शिवा न हो तो सुनत होत सबकी। हिंदू राखणार शिवाजी न हो तो हिंदू नु सलामती हती नहीं साहेब। आ बचुभाई गढ़वी वढवाण वाला कहता कि शिवा न हो तो सुनत कौन सबकी, अरे शिवा न हो तो सुनत होत सबकी। पाक पंजाबी पंजाबी पाक पंजाबी एनु नाम भगत सिंह गोरियाओ बाबराई मरजीवा। ए भगत ओला गोरियाओ बाबराई मरजीवा पागड़ी वाला रे। ક્ષત્રિયો બહુ ઓછા યોદ્ધાઓ આવા જન્મ્યા છે પ્રતાપ જેવા। પ્રતાપના ચિત્રમાં જો બે તલવાર હશે, બે। એક તલવાર કદાચ દુશ્મનની પડી જાય તો એને આપતો મોકો વાંહેથી ઘા કરે યા નહીં સાહેબ। કદાચ દુશ્મનના હાથમાં હથિયાર ભાંગી જાય, પડી જાય તો પ્રતાપ આપતો લે આ તલવારને લડ, થા ભાયડો, હાલ થા માટી। પાક મેવાડી મારા રાજ રાણાની ને પાગ મેવાડી, રાજ રાણાની ચારણે રાખેલ લાજ મરજીવા। રાજસ્થાનના ઇતિહાસમાં એક ઘટના છે, એક વાત છે જેનું નામ છે અણનમ પાગ। જીતવા માટે દુશ્મનને મારવો જરૂરી નતો, એની પાઘડી પડી જાય એટલે હારી ગયો સાહેબ। એક રાજપૂતની પાઘડી, કવિરાજ ચારણ ભેગો હતો લડવામાં, અને પાગ જેવી પડવા ગઈ, ચારણ ઉતર્યો હાથી માથેથી, બે હાથમાં બે તલવાર લઈ, અને પાગ પડવા ન દીધી, રૂવાડે રૂવાડે અને ભાલા પરવાઈ ગયા, પણ ચારણે પાગ એ રાજપૂતની પડવા ન દીધી, જે તમે ઇતિહાસમાં વાંચી લો છો, જેનું નામ છે અણનમ પાગ। પાગ મેવાડી એની ચારણે રાખેલ લાજ મરજીવા, મરજીવા પાઘડી વાળા રે।
મેં દીધેલ વચન પ્રમાણે એક બે રચના જે ગાવી છે પછી પાછા ચા પાણી પીને હું ચિત્રભાઈ ભેગા કરશું. જેતભાઈ મને યાદ કરજો, હું ચિત્રભાઈ ભેગા ગાશું ત્યારે જેતી લાખાની યાદ કરી, જેના ગામમાંથી હું આવું, મારી ગામની જોગમાયા છે સાહેબ. પણ ભજનમાં કીધું વચન ચૂક્યા 84માં જાય, જે આપણે જાવું. મેં એક બે ફરમાઈશ કીધી હતી કે આવું આવું ગાઈશ, કારણ કે આમાં બધાય અલગ અલગ વર્ગના વ્યક્તિઓ આવે છે, દરેક ઉંમરના વ્યક્તિઓ આવે છે, દરેકને અલગ અલગ સાંભળવું હોય છે. કારણ કે આપણે જો કોકના લગ્નનો આલ્બમ જોઈ ભાઈ, ગમે એવું મોંઘું આલ્બમ બનાવ્યું, આપણને રસ શેમાં હોય કે આપણો ફોટો ક્યાં છે, કાંઈ નહીં તો ખંભો દેખાતો તો કે આ બ્લુ કલરનું શર્ટ પહેર્યો ને એ ખંભો મારો. એટલે નાના નાના બાળકોની ઘણી ફરમાઈશ છે. અમે ગામમાં આવતા હતા તો ઘણા કે કમો ક્યાં. હવે પરમાત્માની દયા તો જો, સાયા તું બડો ધણી તુજસે બડો ન કોઈ, તું જેના સિર હાથ રખે વો જગ મેં બડો હોય. એક કોઠારિયાનો દિવ્યાંગ બાળક સાહેબ, જેને કોઈ આગળની રોમાં બેહવા ન દે, એને અત્યારે સેલિબ્રિટી તરીકે બોલાવે છે. સાયા તું બડો ધણી તુજસે બડો ન કોઈ, તું જેના સિર હાથ રખે વો જગ મેં બડો હોય. એટલા માટે રસિયો રૂપાળો રંગ રેલિયો ઘેર જાવું ગમતું ખોટી હમણાં કહું. બાપો બાપો
4-5 મહિના પહેલા ઓલું ફિલ્મ આવ્યું હતું પુષ્પા. સાહેબ 1500-2000 કરોડનો એણે વ્યવસાય કર્યો, ધંધો કર્યો. 1500-2000 કરોડનો નથી અને હરખું ઊભું રહેતા આવડતું. આમ છે ને આમ હાલે ત્યારે પગમાંથી જોડું નીકળી જાય અને તોય 1500-2000 કરોડનો ઈ બોલે છે આમ કરી કેમ ઝુકેગા નહીં. હવે ઝુકેગા નહીં એ વાત સાચી, પણ એ બે જ વ્યક્તિ બોલી શકે. એક તો આવા સંન્યાસી અને કા ઓલા વાંઢા. બાકી પરણે એટલે પરણેલા બોલીએ કે ઝુકેગા નહીં, પણ ઉમરાની બહાર ઘરમાં તો સીતારામ. नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं फायर हूं मैं. वाह छोकरा वाह. ભગવાન આપો જય દ્વારકાધીશ, જય દ્વારકાધીશ, જય દ્વારકાધીશ. આવ આવ ભોલું આવ, આવ ભોલું આવ. मीठा में श्याम, मीठा में श्याम. બે ત્રણ ફરમાઈશ ની યાદી લઈ લો થોડું થોડું. એ અલ્યા ઠાકોર ના ઠાકોર તારા પંથ દરવાજા. दरवाजा भोलेनाथ, भोलेनाथ. ए जय रण छोड़ माखन छोड़ तारो गलिए गलिए छोड़. जय रण छोड़, जय रण छोड़, जय रण छोड़. दुनिया नो तार बन तू के बनो छे कठोर. तारा बंद दरवाजा. जय द्वारकाधीश, जय द्वारकाधीश, जय द्वारकाधीश. વર્ષના વિરામ પછી માંડ આવો સારો સમય આવ્યો ભાઈ. 2-2.5 વર્ષ કોરોનામાં તો રુધિયો રૂવે ને માયલો ભીતર જલે એવું હતું ભાઈ. 2-2.5 વર્ષ
એની પહેલાની ઘટના તમને કહું. આપણા ગઈઢિયા કે સંધ્યા ટાઈમે કાંઈક બોલો એ બધું સત 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 થાય. એક સમય એવો આવ્યો કે નાના પટાવાળાથી માંડીને મોટા મોટા કલેક્ટર, મંત્રી, મુખ્યમંત્રી બધા એમ કહેતા કે મારે સમય નથી, મારે ટાઈમ નથી. અને આ ભગવાન સાંભળી ગયા. મારા દીકરા કે કોઈને ટાઈમ નથી. આખી દુનિયાને ટાઈમ આપી દીધો. જડબે સલાક બંધ સાહેબ. આખી દુનિયા જડબે સલાક 2-2.5 વર્ષ માટે બંધ. ઘણાના ધંધા 10%, 20% એમ હાલતા હતા. કોઈના 40% નુકસાનમાં. અમારે તો પૂરું હાવ 100% નુકસાન. ફોન 2-4 વ્યક્તિના જેવા આવ્યા, કાંઈક જરૂર હોય તો કહેજો. બાકી 150 ફોન એવા આવ્યા હતા તમારું તો પૂરું ન હવે. જાણે અમે કેમ એના બાપના મોરલા માર્યા હોય ભાઈ. પણ ધીમે ધીમે સારું થઈ ગયું છે. સારો સમય ચાલુ થઈ ગયો. હજી કોઈના ભાગના દરવાજા ન ખુલતા હોય તો આ સંતની જગ્યામાં કહું 3 વાર બોલો દ્વારકાધીશનું નામ લઈને ખોલ 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 એટલે ખોલી નાખે. જેને જામી ગયા હોય એ બેઠા રહેજો શાંતિ. ક્યાંય દરવાજા હજુ કુચડુક બોલતા હોય, ખુલતા ન હોય. ઠાકોર ના ઠાકોર તારા પંથ દરવાજા, ઠાકોર ના ઠાકોર તારા પંથ દરવાજા, જય રણ છોડ માખણ ચોર તારો કન્યે. આ બધાને ગવડાવું છું એટલા માટે કે આપણી સૌરાષ્ટ્ર કચ્છની કહેવત છે કે ખવરાવીને ખાય અહીંયા ઠાકર રાજી થાય. સાચું ને? એ ખવરાવીને ખાય તો ઠાકર રાજી થાય, તો આ ગૌરાવીને ગાય તો ઠાકર કેવો રાજી થાય? ઠાકોર ના ઠાકોર તારા પંથ દરવાજા, ઠાકોર ના ઠાકોર તારા પંથ દરવાજા. હું કાંઈ પણ ગાઉં એ ભજનના રૂપમાં જ સમજજો ભાઈ. तेरा नाम लिया तुझे याद किया. 18 વર્ષ હાથ કર્યું ભાઈ. આપો જય હો જયારામ બાબુ તમારો જય હો. બાબુ તમારો જય હો. કેવી મજા કરે સાહેબ. મજા મોજ મસ્તી બધું અંદર હોય છે સાહેબ. અને તકલીફ આપણને એ છે કે આપણે બહાર ગોતી છે. કોઈ અમીર માણસ ઘણા બધા રૂપિયા હોય, આખા પરિવારને લઈને સ્વિટ્ઝરલેન્ડ જાય, યુરોપ જાય, પણ ગેરંટી ખરી મજા આવશે? 5-25 લાખ વાપરીને કે જાયમું નહીં, એના કરતા આવી જાવ ભજનમાં. જો રણ છોડ રાય હોલી દજા લહેરાવું, એ જય રણ છોડ માખણ ચોર તારો કન્યે. વાહ ઠુમકી વાહ, વાહ ઠુમકી વાહ. દુનિયાનો દા તું કેમ બન્યો છે કઠોર. દરવાજા ખોલી નાખે. 3 વાર બોલવાનું ખોલ ખોલ. ઠાકોર ના ઠાકોર તારા પંથ દરવાજા, તારા પંથ દરવાજા, તારા પંથ દરવાજા. ઓ પ્રેમથી બોલો દ્વારિકાધીશની
સદગુરુ ભગવાનની, સોમનાથ મહાદેવની, દ્વારકાધીશની. ઓમ નમઃ હર હર મહાદેવ. શંભો જય હો દેવ શંભો. સિંહણ હાલી રે કાલી નાગણ હાલી એ જતી લાખાની જોઈ લો પાણી બાંધ કરના ચીરે. છેલ્લા રાઉન્ડમાં હું ચિત્રભાઈ આનંદ કરશું, પણ પેલા ચા પાણી પી લે. આપની રજા હોય તો પી લે ને. ખમા ખમા જીવતા રહ્યો હો વર સુધી.